थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम नाल पिता परमेश्वर की पवित्र हजूरी विच सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया कहने आ ते सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करते हैं ते पिता परमेश्वर के नाम ਨੂੰ धन धन कहने आ जिन्हां ने फिर एक दिन होर सानू सारिਆਂ ਨੂੰ दिता इकट्ठे किया अपनी पवित्र हजूरी दे विच। इस किरपा वास्ते पिता परमेश्वर का शुक्र करते हैं। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम नाल हे प्रभु तुहाडे नाम नूं वडियाने आ, तुहाडे नाम की जय जयकार करते हैं। इस पल तक तुसी संभालिया, रात भर अच्छी नींद दिती, हर चीज़ तो पता नहीं किन्ना खतरिया तो तुसी बचाया, तुहाडा शुक्र करते हैं। सुते पे प्रभु तुसी डिगन तो सानू बचाया, तुहाडा धन्नवाद करते हैं। अपने नाल सुलाया, अपनी प्रेजेंस विच उठाया, तुहाडा धन्नवाद करते हैं। और आप तुसी अपनी प्रेजेंस विच इत्थे लैके आओ, तुहाडा शुक्र करते हैं। धन्नवाद दियां भेटां लैके आए हैं प्रभु, तुहाडे हजूर कबूल होन। तुहाडियां रिन्यूड मर्सीज जिहड़ियां अज साडे सारिਆਂ ते होईयां ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਭਰਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹਰ ਪਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਾਗਾਹ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜਾਂ ਜੁੜਨਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥੀ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਸ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤੁਤੀ ਆਰਾਧਨਾ रूह और सच्चाई ना कर सकीए, ताकि साडियां भेटां पिता परमेश्वर दे हजूर कबूल होन। प्रभु यीशु दे नाम नाल आमीन। परमेश्वर दा शुक्र करदे हां। आपां ज़बूर 28 पढ़ांगे, क्योंकि परमेश्वर ने साडे ते अनुग्रह कीता, जिन्होंने अपनी पवित्र आत्मा नूं सानू भरिया, अपने कोल बिठाया, अपने नाल चला रहे हैं। आओ इस परमेश्वर का शुक्र करते हैं। धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद तेरा यहोवा। धन्य तू मेरा यहोवा, धन्य तू मेरा यहोवा, धन्य तू मेरा यहोवा, धन्य तू मेरा। धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद तेरा यहोवा, धन्य तू मेरा यहोवा, धन्य तू मेरा। मेरा बल तू मेरे यहोवा, मेरी ढाल तू मेरे यहोवा। मेरा बल तू मेरे यहोवा, मेरी ढाल तू मेरे यहोवा। धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद तेरा यहोवा, धन्य तू मेरा यहोवा, धन्य तू मेरा।
मेरा भरोसा मेरे यहोवा, मेरा सहायक मेरे यहोवा। मेरा भरोसा मेरे यहोवा, मेरा सहायक मेरे यहोवा। धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद तेरा यहोवा। धन्य तू मेरा यहोवा, धन्य तू मेरा। मुझको अपने पास बिठाया, गीत ये नया है मुझको सिखाया। मुझको अपने पास बिठाया, गीत ये नया है मुझको सिखाया। धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद तेरा यहोवा। धन्य तू मेरा यहोवा, धन्य तू मेरा। अनुग्रह मुझ पर तूने किया, अपनी रूह का मसा दिया। अनुग्रह मुझ पर तूने किया, अपनी रूह का मसा दिया। धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद तेरा यहोवा। धन्य तू मेरा यहोवा, धन्य तू मेरा। मुझको आशीष कर दिया, आनंद से मुझको भर दिया। मुझको आशीषित किया, आनंद से भर दिया। धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद तेरा यहोवा। धन्य तू मेरा यहोवा, धन्य तू मेरा। उद्धार है मेरे यहोवा, गढ़ और ढाल है मेरे यहोवा। तू उद्धार है मेरे यहोवा, गढ़ और ढाल तू मेरे यहोवा। धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद तेरा यहोवा। धन्य तू मेरा यहोवा, धन्य तू मेरा। मेरी चरवाही तू करता, मेरी अगुवाई तू करता। मेरी चरवाही तू करता, मेरी अगुवाई तू करता। धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद तेरा धन्यवाद यहोवा। धन्यवाद तेरा यहोवा। धन्य तू मेरा यहोवा, धन्य तू मेरा यहोवा। धन्य तू मेरा यहोवा, धन्य तू मेरा। धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद तेरा यहोवा। धन्य तू मेरा यहोवा, धन्य तू मेरा यहोवा। धन्य तू मेरा यहोवा, धन्य तू मेरा। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਆ। हे ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਨ ਤਨ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਬੋਝ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੁਣਾ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। हे ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਚਨ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਰੂਹ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਚਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਰਚ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਨਸ 5:22, 5:23, ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 5 ਦਾ 22 ਤੇ 23, ਇਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਫਲੇਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ,
ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਬਰੀਫ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ 20 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੇਮ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੱਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੋਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 24 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਾਈਂਡਨੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੁੱਡਨੈਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ 7ਵਾਂ ਫਲੇਵਰ ਹੈਗਾ, that is faithfulness, ਵਫਾਦਾਰੀ। ਹੁਣ ਫੇਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੇਥਫੁਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਫਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫੇਥਫੁਲਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੇਥਫੁਲਨੈਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਡਨ ਇਨ ਫੇਥ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਤੇ ਸਤੂਤੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਵੇ, ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਟਰੂਥ, ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਲਾਈਫ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਫੇਥਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ, ਫੇਥਫੁਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਥਫੁਲਨੈਸ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਟਲ ਹੈਗਾ, ਸਥਾਈ ਹੈਗਾ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਈਵਨ ਫੈਮਲੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਕੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਬੈਲ ਗਾੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਸਟ, ਲਾਇਲਟੀ ਤੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਥਫੁਲ ਗॉड, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਰਸੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਕਹਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ 1 Corinthians 1:9। ਪਹਿਲਾ Corinthians 1:9 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? God is faithful
by whom you were called into the fellowship of his son Jesus Christ our Lord। हाँ जी, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟਰੋਨਮੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਵਫਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਭਾਗੀਤਾ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗੀਤਾ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਵੇ। ਡਿਊਟਰੋਨਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਹਿਦ ਬੰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਹਿਦ ਬੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾ ਬੰਨਾ। ਹਾਂਜੀ पढ़ दो। तो टॉपिक है प्रभु के अपने लोग, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। Therefore know that the Lord your God, he is God, the faithful God, who keeps his covenant and mercy for 1000 generations with those who love him and who keeps his commandments। ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਟਰਸਟਵਰਦੀ ਨੇ, ਫੇਥਫੁਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ੀਕੀਅਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਟਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਜ਼ੀਕੀਅਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ ਇਜ਼ੀਕੀਅਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 18 ਦਾ 9, 18 ਦਾ 9 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हो, सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। So if you walk in my statutes, keep my judgment, ਕਿਵੇਂ ਕੀਪ ਕਰਨਾ ਹੈ? Faithfully, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। He is just, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। He shall surely live, says the Lord, if we are faithful in receiving his mercies। ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਅਟਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹੋਜ਼ਿਆ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੋਜ਼ਿਆ 1:12 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? 11 ਦਾ 12 की कहना, पढ़ दो। हाँ जी। इब्राहिम ने मिथ्या से और इजराइल के घराने ने छल से मुझे घेर रखा है, और यहूदा अब तक पवित्र और विश्वास योग्य परमेश्वर की ओर चंचल बना रहता है। Ephraim has encircled me with lies। ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾ ਕੋਲ ਦੁਹਾਈ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਦੇ। ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਇਫਰਾਇਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਸਿਰਫ
ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, but even then we keep on doing it. So we are what we are. We are a liar, and the house of Israel with deceit. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਟ ਜੂਡਾ ਸਟਿਲ ਵਾਕਸ ਵਿਦ ਗॉड ਈਵਨ ਵਿਦ ਦਾ ਹੋਲੀ ਵਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਫੇਥਫੁਲ। ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਆਫ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਲਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਫੇਥਫੁਲਨੈਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਫਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜੂਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਾਰਕ 6 ਦਾ 1 ਤੋਂ 6 ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ। ਅਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 30 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਿਤਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਐਵਰੀ ਪਲੇਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੇਮ। ਹੀ ਇਜ਼ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਆਲ ਮਾਈਟੀ ਵੇਅਰ ਐਵਰ ਹੀ ਗੋਜ਼। ਪਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, 1 ਦਾ 6 ਦਾ 1 पढ़ दो। वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे समर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, they were amazed on his teachings। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਗਜਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਹੜਾ ਅਦਭੁਤ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ। He knows everything. He has experienced everything. ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਈਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ, ਵੀਡੀਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, YouTube ਸਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5% ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਉਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਨੇਚਰ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 7ਵੇਂ ਫਲੇਵਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਦੇ। ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੇਥਫੁਲਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਗੁੱਡਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਬਰ ਹੈਗਾ? ਪੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜੋਏ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੀਕਨੈਸ ਤੇ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਆਫ ਅਬੰਡੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਭਰਪੂਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਦੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? परमेश्वर की कहता है अद्भुत काम करता है। 5वां वर्ष पढ़ दो। वह वहाँ कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। 6 और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਵਚਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪਤਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। क्यों परमेश्वर का वचन कहता है कि जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई है वो भलाई की है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। फाइनली यू विल सी द बिग पिक्चर। टुडे यू कैनॉट सी बिकॉज असी की है दो नाव दे सवार है। असी संसार विच भी रहना चाहते ते परमेश्वर दे नाल भी चलना चाहते। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ 'ਚ भी we are to be accountable for every action we have done, every word we have spoken। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋਏਗੀ। He is almighty, all powerful, all knowing everywhere। पर सानू शर्मिंदा होना पेगा। इस करके जिहड़े भी परमेश्वर दे सुभाव हैगे ने वो परमेश्वर साडे ते क्यों दिखाए ने, क्यों वो साडे वास्ते भले ने, साडे वास्ते उन्हां दा होना जरूरी है।
ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਾਈਟਡਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬੀਪਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਬੂ ਕਾ ਵਰੂਦ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ 1:16 ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੂਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਵਫਾਦਾਰ ਔਰਤ ਸੀ। ਵਫਾਦਾਰ ਔਰਤ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਸ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ ਦੇਖਭਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਉਹ उनकी वफादार रही। उन्हें की किया? हाँ जी। रूथ बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि रूथ दी नोमी ने जे रूथ दी सासी ने कहा भी मेरे नाल तो रह के कुछ फायदा नहीं होना, तू वापस चली जा, तू अजे जवान हैगी है, यू कैन स्टिल दूसरी शादी कर सकती है, तू अपना जीवन बिता सकती है। पर रूथ ने कहा कि तेरा ते मेरा संबंध परमेश्वर ने बनाया है, जे मेरा पति मर गया तो कोई गल नहीं, तेरा मेरा रिश्ता थोड़ी टूट गया। असी अपने रिश्ते की एवं तोड़ देने, पर देखते नहीं कि हर रिश्ते की अहमियत हैगी है। ते जेड़े रिश्ते के प्रति वफादार, जेड़ा साडा रब नाल रिश्ता हैगा, जे असीं उनके प्रति वफादार रहने, अगे पढ़ो। रूथ बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आमीन। उन्हें क्या कंप्लीट सबमिशन। असी शुरू की गल किस तो की है? ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड सबमिशन। उन्हें कहा जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, मैं अपनी मर्जी नहीं करांगी, तू मेरी बुजुर्ग हैगी है, तू जिथे जाएगी मैं उत्थे जावांगी, जो तू कहेगी वो मैं करांगी, जो तेरा परमेश्वर रहेगा वो मेरा परमेश्वर रहेगा, जो तेरे लोग होंगे वो मेरे लोग होंगे। ते आपां जाने बुक ऑफ रूथ की दस्सिया आपां नूं कि विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम she was the wife of the most rich person in that area। ना कि वो सिर्फ उन्होंने अपना उनका जीवन सुधर गया, पर उनका अनंत जीवन सुधर गया। क्यों? कि she was the great ग्रैंड मदर ऑफ किंग डेविड। दाऊद दी वो लाइनेज ही बनी, तो उनका नाम की प्रभु यीशु मसीह की वंशावली च आया। 5 औरतों के नाम ने, उनके एक मोबाइट औरत का नाम है। किस वास्ते? क्योंकि वो वफादार रही। हुण आपां की एक पढ़ांगे दूजा कुरिन्थियों 5:7, फिर इब्रानियां चलांगे अपना। वो की कहते परमेश्वर का वचन कहता है, वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। असी विश्वास के नाल चलते हैं, ना कि जो सानू नजर आ रहा होंदा है। क्योंकि जो नजर आ रहा वो तो अज वास्ते जो है वो नजर आ रहा है, पर विश्वास की है इब्रानी 11 दे कई बार पढ़िया, अनदेखी हुई की चीजों पे विश्वास है। हाँ जी। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। वी आर टू वॉक बाय फेथ, फेथ ऑन द लिविंग गॉड। उस तो बाद आप चलांगे नेक्स्ट 11:3 इब्रानी। हाँ जी, हीब्रू च रवांगे आप। वही आपा हुण इत्थे देखिया देखने जरा पूरा 11वां चैप्टर है इब्रानियां दा, वो ਜਿਹੜੇ लोगों ने परमेश्वर ते विश्वास किया उन्हां दे बारे किया है। 11:3 पढ़ो। विश्वासी से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। आपा किसी ने देखा नहीं परमेश्वर रचना करते हैं, आपा किवें मन्ने आ?
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਨ ਸੱਤਿਆ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਪੂਰਨ ਸੱਤਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है मैं देखी हुई वस्तुओं से बना हूं। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੀਏ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਜਦੋਂ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਧਰਮੀ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਸ ਕਾਊਂਟਡ ਹਿਮ ਫॉर ਹਿਸ ਰਾਈਚਸਨੈਸ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹੀਓ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਇੱਕੋ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਔਲਾਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰੇਤ ਤੇ ਕਣ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਆਈਜ਼ਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਆਰ ਦੀ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟਸ ਆਫ ਇਬਰਾਹਿਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 66 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਵਫਾਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਆਈ, ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ, ਬਸ 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 ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਦੇ। everything will happen at the right time। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਔਲਾਦ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੜੋਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ ਤੇਰੇ ਔਲਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਅਪਾਹਿਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਡਾਕੂ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲੋ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਲੰਗੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਗਏ। ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਵਸ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਨੇ ਰਹੋ ਤੁਮ ਬਨੇ ਰਹੋ,
यीशु में बने रहो, रूह में झूमो, रूह में नाचो, यीशु में बने रहो। इन एवरी सिचुएशन, at every given point of time, we are to be faithful to God. Why? Because God is faithful. If He has promised that I will never leave you nor forsake you, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ we cannot feel His presence। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਵਫਾਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। In every situation he is there. In every situation he is trying to teach you and me something. ਸਿਰਫ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਨੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? We will be fruitful. ਅਸੀਂ ਫਲਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, not only for others but for ourselves also। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੇਥਫੁਲਨੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਐਵਰੀਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ the receiver of all the mercies, all the good things, and above all we will have the eternal life which God has promised to us. Amen. ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਫਾਦਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਵਫਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਫਾਦਰ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਤਲੇ ਚਲਾ ਕੇ ਫਲਦਾਰ ਬਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣਾਇਆ। ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਫਾਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈਆਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ। ਹਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੋ, ਹਰ ਡਿਪਰੈਸਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਲਾਰਡ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਯੂ ਆਰ ਏ ਗॉड ਆਫ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਅਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਫਾਦਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਖੜੇ ਰੱਖਣਾ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਫਾਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਆਥਰ ਐਂਡ ਫਿਨਿਸ਼ਰ ਆਫ ਦਾ faith. Thank you, Father. In everything we give you glory. In Jesus' name, amen.